Welcome to Maheshwari Chemistry classes. Today our topic is a senior intermediate second year, very important questions, that to biomolecules topic. Okay, from this biomolecules topic we may expect one SAQ and one VSAQ. Beta, this is the pre-final time, right? That is why I want to tell only very important questions. So no need to worry. First you have to learn these questions. Later on remaining questions you have to prepare. ఓకే, మీరు చాలా కంగారు పడుతున్నారు కాబట్టి నేను క్వశ్చన్స్ అన్నీ మినిమైజ్ చేసి వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇయర్స్ నుంచి రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. అరబిక్ పిల్లలు మీకు కూడా హిందీలో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను బేట. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఇంగ్లీషు తర్వాత హిందీలో చెప్తాను. ఏదైనా లాంగ్వేజ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే క్షమించాలి. సబ్జెక్ట్ సంబంధించి అయితే ఏం మిస్టేక్స్ ఉండవు. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. అంతకంటే ముందైతే మీ కోసమే ఇంత కష్టపడి చేస్తున్నా కాబట్టి ప్లీజ్ మీ నుంచి నాకు కావాల్సిందల్లా ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకేనా, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తెలుసు కదా, మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ బేటా. బయోమాలిక్యూల్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ biomolecules purpose compulsory we may expect SAQ VSAQ, already I told, right? In this first of all questions once we discuss. Okay, so we may expect the question sources of different vitamins, that is ADEK vitamin purpose they will ask one question. Next hormones and its types they may ask. These are many times repeated, these two questions. Next question is denaturation. This denaturation it may be VSAQ purpose and SAQ purpose important. After that importance of carbohydrates and glucose chemical properties, and write a note on vitamins and different types of hormones in the body, what are the functions. Okay, so these are the important questions. And enzymes also important question. Like this approximately 7 to 8 important questions we have, but there is no time, right? So for that purpose I want to give only tomorrow only you have exam, that is why I am telling this question. Okay, first of all first question, okay, foremost important question is give the sources of the following vitamins and vitamins and its names, the diseases caused by their deficiency. Okay, so first we have to mention the names of the vitamins, that why some vitamins are coming from where, that sources we have to write. Later if the vitamin is deficiency means it is not sufficient, okay, what is the problem, okay, what is the disease, that we have to mention. Okay, so especially for they will ask ADEK vitamins purpose they will ask. This is the table you must learn better. So listen, first vitamin A. Okay, name of the vitamin is vitamin A, its name is retinol. Okay, vitamin A sources fish liver oil, carrot, butter, and at the same time milk. Okay, not buttermilk, butter is separate and milk is separate, don't forget beta. Next deficiency diseases. Deficiency अगर कम है तो क्या disease आता, night blindness and xerophthalmia. Okay, next vitamin D, name is calciferol. Vitamin D sources are exposure to sunlight. Okay, and fish and egg yolk are the sources for the vitamin D. Okay, and vitamin D deficiency diseases, rickets in children and osteomalacia in adults. Next vitamin E, tocopherol. Sources are sunflower oil and vegetable oil like wheat germ oils. And deficiency diseases, muscle weakness, muscle cramps, and RBC breakdown, fragility occurs due to vitamin E deficiency. Next vitamin K, phylloquinone actual name. Okay, next vitamin K sources are green leaf vegetables. Okay, so next vitamin K deficiency disease, especially it increase the blood clotting time. Okay, so these are the vitamins names, sources, deficiency diseases. Now Arabic students सुनो बेटा, विटामिन का नाम क्या है, ये किससे मिलता है. ओके, खाने के चीज़ खाने के पदार्थ है ना, वो खाने फूड किस फूड से वो मिलता है. ओके, वो लिखना है. अगर कम है तो क्या डिसीज़ आता वो लिखना है. विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, साइंटिफिक नाम क्या है बेटा, रेटिनॉल था. विटामिन ए फिश लिवर ऑयल से, कैरेट से, बटर से, मिल्क से. ओके, दीज आर द सोर्सेस. नेक्स्ट अगर विटामिन ए कम है तो नाइट ब्लाइंडनेस बोलते नाइट टाइम को उसका नो विजन.
ओके, इन नाइट टाइम दे वोंट सी. नेक्स्ट xerophthalmia बोलते ड्राई आइस, रेडिश आइस. ओके, नेक्स्ट विटामिन डी, इट इज़ कैल्सिफेरॉल. विटामिन डी नेम कैल्सिफेरॉल था बेटा. ओके, विटामिन डी किससे मिलता है? एक्सपोजर टू सनलाइट, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम्स. ओके, बिफोर 8 morning. So that light when it is fallen on skin, okay, skin layers, outer layer, inner layer containing epithelial layer, one kind of fat is there. If it may be dissolved, I mean it may be melted and it convert like vitamin D. That is why exposure to sunlight also important. Okay, next दूसरा सोर्स क्या है बेटा? फिश. ओके, फिश लिवर ऑयल. ओके, फिश खाए तो फिश खाए तो और एग खाए तो विटामिन डी मिलता. नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसीज, रिकेट्स. रिकेट्स बोले तो चिल्ड्रंस में ओके ऐसा बेंडिंग लेग्स का डिसीज होता. ओके, इसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते. ओके, चिल्ड्रंस में. ऑस्टियोमलेशिया बोलते वीक बोन्स था. ओके, वीक बोन्स बोले तो ईजीली बेंडिंग होता, ईजीली लाइक फ्रैक्चर्स आता. ओके, नेक्स्ट विटामिन ई, टोकोफेरॉल नाम. ओके, विटामिन ई सोर्सेस क्या है बेटा? सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स, वीट जर्म ऑयल्स. ओके, सिंपल सीड बेस्ड विटामिन. सीड्स आर मेन सोर्सेस फॉर दिस विटामिन ई. नेक्स्ट विटामिन ई अगर कम है तो मजिल वीकनेस आता. ओके, आरबीसी फ्रैगिडिटी बोले तो आरबीसी ऐसा राउंड था ना. ओके, रेड कलर राउंडिश आरबीसी होता, वो तो ब्रेक डाउन होता, उसको क्या बोलती? आरबीसी फ्रैगिडिटी बोलता. सो विटामिन ई भी ज़रूरी था. एट द सेम टाइम इट विल इंक्रीज द पीस ऑफ माइंड. ओके, बोले तो शांत का. नेक्स्ट विटामिन के. विटामिन के का नाम क्या है बेटा? फेलोक्विनोन. फेलोक्विनोन का मेन सोर्सेस क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ओके, लाइक स्पिनच, कोरिएंडर, ऑल दीज आर. ओके, नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसीज. विटामिन के अगर कम है तो अगर कुछ वूंड, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेडली एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स में हैपन ना, सो दैट ब्लड में ब्लीड फ्रॉम दैट बॉडी, राइट. ओके, सो अगर विटामिन के कम है तो इट कंटिन्यूसली ब्लीड. ओके, सो ब्लड खून ज़्यादा लॉस होता. ओके, अगर विटामिन के नहीं है तो. ओके, सो विटामिन के ज़्यादा है तो आई मीन विटामिन के सफिशिएंट है तो ज़्यादा खून नहीं लॉस. ओके, सो क्या होता? वो ब्लड क्लॉटिंग होता. ब्लड क्लॉटिंग होके वो इट नॉट लॉस दैट, आई मीन दैट बॉडी के नॉट लॉस एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిసీజెస్. తెలుగు పిల్లలు వినండి ఒకసారి. విటమిన్ ఏ, డిఈకే. విటమిన్ ఏ నేమో రెటినాలు, డి నేమో క్యాల్సిఫెరాలు, ఈ నేమో టోకోఫెరాలు, కే నేమో ఫైలోక్వినోన్. విటమిన్ ఏ లభించేది ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైనాయి కదా. ఫిష్ లివర్ ఆయిల్, క్యారెట్, బట్టర్ మిల్క్ ఏమో విటమిన్ ఏ. ఓకేనా. విటమిన్ డి అయితేనేమో ఎక్స్పోజర్ టు సన్లైట్, పొద్దుట ఎండలో ఈవినింగ్ ఎండలో కొద్దిసేపు నించుంటే మనకి విటమిన్ డి పుష్కలంగా లభిస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఫిష్ కూడా అప్పుడప్పుడు తినాలి, ఎగ్ యోక్ కూడా తినాలి. నెక్స్ట్ విటమిన్ ఈ చూస్తుంటే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, మనకు ఉన్నటువంటి ఈ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ విటమిన్ ఏడిఈకే అవైలబుల్ అని రాసుంటున్నాయి ఇప్పుడు ఆ ప్యాకెట్స్ పైన, మీరు ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ విటమిన్ కే ఏంటిదంటే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్, మన పాలకూర, ఆకుకూరలు అన్నిట్లలో కూడా మనకు ఎక్కువగా ఈ విటమిన్ కే లభిస్తుంది. మరి విటమిన్ ఏ లోపిస్తే ఏం డిసీజ్ వస్తుందంటే రేచీకటి, నైట్ టైం కళ్ళు కనబడే దాన్ని రేచీకటి అని, నైట్ బ్లైండ్నెస్ అని అంటారు. xerophthalmia అంటేనేమో కళ్ళు ఊకునే రెడ్డిష్ అయిపోయి డ్రై అయిపోతాయి. ఓకేనా. సో అది విటమిన్ ఏ లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధి. నెక్స్ట్ విటమిన్ డి అయితేనేమో రికెట్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్, అంటే ఇట్లా కాళ్ళు ఇట్లా వంగినట్టు ఉంటాయి అనమాట, ఎందుకంటే ఈ విటమిన్ డి లోపం వల్ల. ఎవరిలో? చిన్నపిల్లలలో. అదే పెద్దవాళ్ళలో అయితే వీక్ బోన్స్ ఉంటాయి, దాన్ని ఆస్టియోమలేషియా అంటారు. విటమిన్ ఈ డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ ఏంటంటే మజిల్ వీక్నెస్, ఈ అబ్బా ఊకే చేతులు వస్తున్నాయి, కాళ్ళు వస్తున్నాయి అంటారు కదా, అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ విటమిన్ ఈ తీసుకోవట్లేదు అనమాట, ఎందుకంటే మజిల్ పెయిన్స్ అన్నీ కూడా అదే రీజన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఆర్బీసీ ఫ్రాగ్డిటీ, మనకి రక్త కణాలు అనేవి ఇట్లా రౌండ్గా ఉంటాయి ఆర్బీసీ అనేవి. ఎప్పుడైతే ఈ విటమిన్ లోపిస్తుందో ఇట్లా బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడం కానీ, ఇట్లా డిఫరెంట్ షేప్లకు రావడం కానీ ఆర్బీసీ ఫ్రాగ్డిటీ అంటారు. ఓకేనా. ఇది కూడా హెల్త్కి మంచిది కాదు. నెక్స్ట్ విటమిన్ కే ఏంటంటే ఏదైనా గాయమైనప్పుడు కంటిన్యూస్గా బ్లడ్ అనేది బ్లీడ్ అయితేనే ఉంటుంది. ఓకేనా. అలా రక్తం కారకుండా ఉండాలంటే విటమిన్ కే ఉంటే అది వెంటనే ఆ ప్లేస్లో గాయమైనప్పుడు కొంచెం మాత్రమే బ్లడ్ వచ్చి మిగతాది గడ్డగడుతుంది వెంటనే. ఓకేనా.
అది అలా గడ్డకట్టడం కూడా ఇంపార్టెంటే. అది కంటిన్యూస్గా బ్లడ్ లాస్ అయితే మనిషి చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ విటమిన్ కే సఫిషియెంట్గా ఉంటుందో అది ఏం ప్రాబ్లం రాదు కదా. సో ఇది మనం చాలాసార్లు ఈ చాలాసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇదే క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న క్వశ్చనే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ హార్మోన్స్? గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్ వన్. స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్, పాలిపెప్టైడ్ హార్మోన్స్, అమినో యాసిడ్ డెరివేటివ్స్. హార్మోన్స్ అంటే ఏంటిది, అవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ హార్మోన్? ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ బయాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ టు ఇన్ అనదర్ పార్ట్ ఇన్ ప్లాంట్ ఆర్ an animal body. Okay, animal body are called హార్మోన్స్. ఓకే, ఏం లేదు, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఈ బయాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకొక పార్ట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ చేరేయాలి. ఓకేనా, ఆ చేరవేయడానికి ఉపయోగపడి ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ని మనము హార్మోన్స్ అంటాము. ఇవి మొక్కలలో ఉంటాయి, జంతువులలో ఉంటాయి. ఓకే, హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద బాడీ. ఓకేనా, అన్ని బయాలజికల్ యాక్టివిటీస్ని కూడా ఈ హార్మోన్స్ అనేవి బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు 10th క్లాస్లో చదువుకున్నారు ఆల్రెడీ. కొన్ని హార్మోన్స్ వల్ల భయపడడం కానీ పారిపోవడం కానీ ఫ్లైట్ అండ్ ఫైట్ హార్మోన్స్ అని ఇవి ఉంటాయి కదా. సో మనకి షుగర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ తక్కువైపోతే వాళ్ళు గ్లూకోజ్ బ్యాలెన్స్ కాదు వాళ్ళ బాడీలో. ఇవన్నీ కూడా ఈ హార్మోన్స్ యొక్క డ్యూటీలు అనమాట. మనకి ఎన్ని రకాల హార్మోన్స్ ఉన్నాయంటే బాడీలో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్ అని, పాలిపెప్టైడ్ డెరివేటివ్స్ అని, అమినో యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ అని. స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్ అంటేనేమో అవి అడ్రినల్ కార్టెక్స్ గ్లాండ్స్ నుంచి, అడ్రినల్ కార్టెక్స్ గొనాడ్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మేల్ ఫీమేల్ హార్మోన్స్ బెటా. ఓకేనా, మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఫీమేల్ క్యారెక్టరిస్టిక్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది, మేల్ బిహేవియర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఫిజికల్ గ్రోత్కి సంబంధించినటువంటి హార్మోన్. ఓకే, సో కంప్లీట్గా మేల్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హార్మోను, ఫీమేల్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హార్మోను. ఇట్లాంటివి ఏంటివి? స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఆఫ్ ద మేల్ హార్మోన్ ఇస్ ద టెస్టోస్టిరాన్. నెక్స్ట్ పాలీపెప్టైడ్ డెరివేటివ్స్. కొన్నిట్లలో పాలీపెప్టైడ్ ప్రోటీన్ అని కూడా ఉంది. ప్రోటీన్ అన్నా పాలీపెప్టైడ్ డెరివేటివ్ అన్నా సేమ్, మీరేమంతా కంగారు పడద్దు. ఎందుకంటే పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ వల్లనే మనకేమవుతాయి, ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, పాలీపెప్టైడ్ డెరివేటివ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ప్యాంక్రియాస్ అండ్ పారాథైరాయిడ్ అండ్ పిట్యూటరీ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టిషియల్ మ్యూకోసా. సింపుల్గా మీకు ఇదంతా గుర్తుకులేకపోతే పాలీపెప్టైడ్ డెరివేటివ్స్ అని పెట్టేసి ఇన్సులిన్, వాసోప్రెసిన్ అని రాసేయండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇన్సులిన్ డ్యూటీ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా, షుగర్ లెవెల్స్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. వాసోప్రెసిన్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. బట్ ఇది డయాబెటీస్ అనేది మనకు 2 టైప్స్ ఉంటుంది, డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అని, డయాబెటీస్ మిలిటస్ అని. ఒకటేమో షుగర్ లెవెల్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది, ఇంకోటేమో ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ రాకుండా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో మీరు అంతా కంగారు పడకండి. ఫస్ట్ ఈ నేమ్స్, వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా పెట్టుకోండి. అమినో యాసిడ్ హార్మోన్స్. ఈ అమినో యాసిడ్ హార్మోన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్డ్ బై థైరాయిడ్ అండ్ అడ్రినల్ మెడులా. ఓకే, సో ద ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద థైరాక్సిన్. ఓకే, హార్మోన్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలు? స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్, పాलीपेप्टाइड डेरिवेटिव्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स. अरबिक स्टूडेंट्स सुनो बेटा, हार्मोन्स बोले तो एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स बेटा. ओके, प्लांट के बॉडी में होता, एनिमल के बॉडी में होता. इसका मेन काम क्या है? बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन वन पार्ट से अदर पार्ट तक ट्रांसफॉर्म करते. ओके, सो पूरा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन दिस हार्मोन्स ओनली. हार्मोन्स एग्जाम्पल्स क्या है बेटा? हार्मोन्स एग्जाम्पल्स थायराक्सिन, इंसुलिन, ईस्ट्रोजन लाइक ए. ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स बेटा? 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. स्टेरॉइड रिलेटेड हार्मोन्स, पॉलीपेप्टाइड डेरिवेटिव हार्मोन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स. स्टेरॉइड हार्मोन्स पूरा मेल फीमेल हार्मोन्स था बेटा. ओके, पॉलीपेप्टाइड डेरिवेटिव्स तो वो पैंक्रियास पैराथायराइड से रिलीज होता. एग्जाम्पल इंसुलिन, वासोप्रेसिन. ओके, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स बोले तो सो इसमें अमीनो ग्रुप था, एसिड ग्रुप था. ओके, सो वो प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड एंड अड्रिनल मेडुला. एग्जाम्पल थायराक्सिन. ओके, नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट अबाउट వైటమిన్స్ बेटा. ओके, వైటమిన్స్ అంటే ఏంటిది, వైటమిన్స్ టైప్స్ గురించి మనం రాయాలి. ఓకే, వైటమిన్స్ बेटा.
These are naturally occurring biomolecules synthesized by plants and animals and required minute quantities to maintain normal health of organisms. ఓకే, ఇవి కూడా హార్మోన్స్ లాగానే, కాకపోతే అవేమో బయాలజికల్ యాక్టివిటీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేవేమో హార్మోన్స్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకో పార్ట్కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేవేమో హార్మోన్స్. వైటమిన్స్ అంటేనేమో ఈ మనం నార్మల్ హెల్త్, ఐ మీన్ మన హెల్త్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్ని డిసైడ్ చేసేది ఏంటంటే వైటమిన్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఇవి కూడా న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్ బయోమాలిక్యూల్స్. బయోమాలిక్యూల్స్ ఏమో వైటమిన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వైటమిన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మనకి ABCDEK. అయితే వాటర్ సాల్యుబిలిటీని బట్టి, ఓకే, ఓన్లీ వాటర్లో మాత్రమే డిజాల్వ్ అయ్యేది. వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఏంటంటే బి విటమిన్ అండ్ సి విటమిన్. యాక్చువల్గా బి విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ ఉంటాయి, అంటే B1 B2 B3 B6 B12 అలా ఉంటాయి. ఆ కాంప్లెక్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది అనమాట. వాటితో పాటు సి విటమిన్, ఇవన్నీ మాత్రం వాటర్లో సాల్యుబుల్ అయ్యే విటమిన్స్. నెక్స్ట్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్, అంటే ఫ్యాట్లో మాత్రమే కరిగేవి ADEK విటమిన్స్. ఈ ADEK విటమిన్స్ గురించి మనం ఇంతకుముందే బాక్స్లో నేర్చుకున్నాం కదా. ఓకేనా, సో ఇంత చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తే సరిపోతుంది, 2 to 3 మార్క్స్ గ్యారంటీగా పడతాయి. ఓకేనా, లేదు మీరు ఎక్స్ట్రా కొంచెం ఏమైనా రాయాలనుకుంటే మీకు బి విటమిన్ నేమ్స్ ఏమైనా 2-3 ఐడియా ఉంటాయి, అది రాసేయండి. సి విటమిన్ అంటే ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అండి. సి విటమిన్ లోపం వల్ల మనకి ఏం డిసీజ్ వస్తుంది? స్కర్వీ డిసీజ్ వస్తుంది, అంటే నోటిపైన పూత ఏర్పడడం, పళ్ళ చిగుల్లో నుంచి బ్లడ్ కారడం, అది ఉంది కదా అది. నెక్స్ట్ ADEK విటమిన్ గురించి మీరు ఇంతకుముందే చదువుకున్నారు. ఓకే, अरबिक स्टूडेंट्स जरा सुनो बेटा, वाइटामिन बोले तो नेचुरली अकरिंग बायोमॉलिक्यूल कंपाउंड्स बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स सिंपल उतना ही समझ, उतना ही माइंड में रख लो, वो भी नेचुरली अकरिंग. मोस्ट ऑफ द vitamins, all kinds of vitamins are available from the plants, but few of the available from only animals. Okay, next vitamins are required very less quantity, that is why minute quantity बोला. Okay, vitamins का एग्जाम, वो vitamins क्या मेंटेन करती? हेल्थ को, हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन करती. ओके, हमारे बॉडी में ऑर्गेनिजम्स होता है ना, सो ही उसका पूरा बॉडी हेल्थ के लिए विटामिन्स भी ज़रूरी था. विटामिन्स हाउ मेनी टाइप्स था? ये वाटर सॉल्युबल था, फैट सॉल्युबल था. वाटर सॉल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स, आई मीन B1 B2 B6 B12 ऐसा, एंड सी विटामिन. ओके, सी विटामिन का मेन ड्यूटी क्या है बेटा? स्कर्वी विटामिन, स्कर्वी डिसीज़ को कम करती है. स्कर्वी बोले तो मुंह से खून आता, आई मीन टीथ सराउंडिंग से. ओके, सो गम डिसीजेस होता. ओके, सो दैट ब्लीडिंग डिसीजेस को स्कर्वी बोलती है. स्कर्वी कम करने में सी विटामिन ज़्यादा हेल्प होता, वो लिखना है. फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? ADEK. अभी व्हाट इज़ ADEK अभी अब पढ़ा था ना, वो लिखो उतना ही बस. ओके, 4 मार्क्स आता. नेक्स्ट, व्हाट इज, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सुनो बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर द life of both plants and animals. Important uses of carbohydrates, especially honey is instant source of energy. Carbohydrates stored in the starch in plants, glycogen in animals. Cell walls of bacteria, plants and made of cellulose. Next, carbohydrates are also present in the nucleic acids like DNA, RNA related. Next, these are present in the biosystem with protein and lipids. सुनो बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस बोले तो आपको प्रामुख्यता क्या है? ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो एसेंशियल. इट इज़ आल्सो नीड फॉर द लाइफ. फॉर व्हाट पर्पस? प्लांट्स पर्पस एंड एनिमल्स पर्पस. ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, हनी. हनी आपको पता है ना बेटा, वो हनी it is easily give the energy, that is why instant source of energy. okay, हमको ज़रा चक्कर आए तो, ज़रा बॉडी में वीक महसूस हुए तो हनी ज़रा सा वाटर के डाल के पिए तो ज़रा इंस्टेंट एनर्जी आता. नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में भी था, एनिमल में भी था. प्लांट्स में कैसे बेटा? स्टार्च जैसे स्टोर होता. एनिमल्स में कैसे स्टोर होता? ग्लाइकोजन जैसे स्टोर होता. ओके, ये बात आप माइंड में रख लो. प्लांट में स्टार्च जैसे, एनिमल्स में ग्लाइकोजन जैसे. सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सराउंडिंग करके एक सेल वॉल होता बेटा, वो सेल वॉल भी कार्बोहाइड्रेट से
प्रिपेयर होता. ओके, प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्यूलोज. ऑलरेडी यू हैव एन आइडिया, प्लांट को सेल्यूलोज वाला था ना, वो भी कार्बोहाइड्रेट खाता. ओके, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड बोले तो क्या है बेटा, DNA RNA रिलेटेड एसिड्स, दोज आर आल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द बायोसिस्टम विद द प्रोटीन एंड लिपिड्स. वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में है बेटा, बायोसिस्टम में प्रेजेंट है. कैसे प्रेजेंट है, प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ. ओके, తెలుగు మీడియం పిల్లలు వినండిరా, కార్బోహైడ్రేట్స్ మన లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి మన మనుషులకనే కాదు, జంతువులకి, మొక్కలకు కూడా ఉపయోగపడతాయి. ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ యొక్క ఉపయోగాలు లేదంటే ఇంపార్టెన్స్ ఏంది అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి. ఓకేనా, హనీ, తేనె తెలుసు కదా, ఆ తేనె అనేది మనకి ఈజీగా ఎనర్జీని ఇస్తుంది. ఎప్పుడైనా బాగా అలసిపోయినప్పుడు ఇది తీసుకుంటే ఇన్స్టాంట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీగా యూజ్ అవుతుంది. ఏంటి, హనీ. మరి హనీ ఏంటిది, ఒక కార్బోహైడ్రేట్. ఓకేనా, కార్బోహైడ్రేట్ స్టోర్ ఇన్ దమ్. అయితే ఇక్కడ ప్లాంట్లలో మాత్రం స్టార్చ్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది, మొక్కలలో స్టార్చ్ లాగా, జంతువులలో అయితే గ్లైకోజన్ లాగా కార్బోహైడ్రేట్ స్టోర్ అయ్యేది ఉంటుంది. ఓకేనా, బ్యాక్టీరియా చుట్టూ ఉండే సెల్ వాల్లోనూ కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది. మన ప్లాంట్స్ స్టేబుల్గా ఉంటాయి, ఇట్లా గట్టిగా ఉంటాయి కదా నాన్న, ప్లాంట్స్లో సెల్యులోజ్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. చెక్కలో ఉండేది ఏంటిది, సెల్యులోజే కదా. ఈ సెల్యులోజ్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్. అంటే మనకి మొక్కలకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, బ్యాక్టీరియాలకు ఏ విధంగా కార్బోహైడ్రేట్ ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇక్కడ రాసాం అనమాట. నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఇంకా దేనిలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అంటే, మనకి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి కదా, DNA RNA, డిఆక్సిరైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్, రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్, దానిలలో కూడా కార్బోహైడ్రేట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బయోసిస్టమ్ దీస్ ఆర్ ద ప్రజెంట్ ఇన్ ద బయోసిస్టమ్. మన జీవక్రియలలో, మెటబాలిక్ సిస్టంలో కూడా ఇవి తప్పకుండా ఉంటాయి. వేటితో మింగిల్ అయి ఉంటాయి అంటే, ప్రోటీన్స్తో మింగిల్ అయి ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం లిపిడ్స్తో కూడా మింగిల్ అయి ఉంటాయి. ఏంటి బెటా, కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటేనే ఈ ప్రక్రియలన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఐ మీన్ ఆల్ దీస్ ఆర్ కరెక్ట్లీ రన్నింగ్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అ కార్బోహైడ్రేట్. నెక్స్ట్ ఇదొక క్వశ్చన్, ఇదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఆర్ ఎంజైమ్స్, గివ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎంజైమ్స్ ఆర్ గ్లోబులర్ ప్రోటీన్స్ విచ్ యాక్ట్ యాజ్ బయోలాజికల్ క్యాటలిస్ట్. ఎంజైమ్ ఈజ్ ఏ బయోకాటలిస్ట్, విటమిన్ ఈజ్ ఏ బయోమాలిక్యూల్, హార్మోన్ ఈజ్ ఏ biological information transformating purpose utilizing organic compound. Okay, enzyme increases the rate of biochemical mechanism by providing alternate path of lowering activation energy. Either maltose को ग्लूकोज कन्वर्ट करने में maltase enzyme help होता. Okay, so here activation energy for hydrolysis of sucrose 6.22 kilojoule per mole, while activation energy is only 2.15 kilojoule when hydrolyzed by enzyme. ఏం లేదు బేటా, ఎంజైమ్స్ అంటే ఏంటిది, వాటికి సంబంధించి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా, ఎంజైమ్ అంటే గ్లోబ్యులార్ ప్రోటీన్ అని అర్థం. ఇది ఒక బయో క్యాటలిస్ట్. ఎంజైమ్ ఈజ్ ఏ బయో క్యాటలిస్ట్. ఓకే, మన శరీరంలో ఉండేటువంటి బయాలజికల్ యాక్టివిటీలో ఉండే ఒక క్యాటలిస్ట్. క్యాటలిస్ట్ అంటే ఏంటిది, రియాక్షన్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది కదా. ఓకేనా, సేమ్ ఇక్కడ కూడా మాల్టోజ్ని గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే మాల్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా ఎంజైమ్స్ ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్. మన బాడీలో కూడా కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి కదా, వాటి యొక్క రేట్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడే ఇవే ఈ బయోకెమికల్ క్యాటలిస్టులు. అవేంటి బెటా, ఎంజైమ్ అనే పేరుంది అంతే. అయితే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ హైడ్రాలిసిస్, సూక్రోజ్ అనేది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుందంటే 6.22 కిలోజౌల్ పర్ మోల్ అని ఉంటుంది. అదే మనం కనుక హైడ్రోలైజ్డ్ బై ఎంజైమ్ ఒక్క మాలిక్యూల్కి తీసుకుంటే 2.15 కిలోజౌల్ పర్ మోల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, జస్ట్ ఈ వాల్యూస్ అనేవి మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, మెయిన్స్లో ఎంసెట్లను అడుగుతాడు. ఫస్ట్ ఈ 2 మార్క్స్ పర్పస్ అయితే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంజైమ్ ఈజ్ ఏ బయో క్యాటలిస్ట్. ఓకే, ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, బై ప్రొవైడింగ్ ఆల్టర్నేట్ path. Okay, example, maltose in converting like a glucose in presence of maltase enzyme. Okay, ఏజ్ అనే వర్డ్ ఉంటే, ఈ సఫిక్స్ ట్యాగ్ ఉంటే అది ఎంజైమ్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ రేపే ఎగ్జామ్ కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తున్నా బేట. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇంతకుముందు మీరు నేర్చుకున్నారు. నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ క్లాసిఫికేషన్ 2 types బేటా, షుగర్స్, నాన్ షుగర్స్. షుగర్స్ ఆర్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ
4 టైప్స్: మోనోసాకరైడ్స్, డైసాకరైడ్స్, ఒలిగోసాకరైడ్స్, పాలిసాకరైడ్స్. మీకు ఆల్రెడీ డిగ్రీకి సంబంధించిన కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఒక పెద్ద చాప్టరే చెప్పేసిన, అందులో పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఎవరైతే మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మీరు ఆ టాపిక్ చూడండి, నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తా తీరిక ఉన్నప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఈ టాపిక్ వినండి. మోనోసాకరైడ్స్ అంటే డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద హైడ్రాలిసిస్, ఓన్లీ 1 molecule of monosaccharide is present. Example is the glucose and fructose. Disaccharide बोले तो on hydrolysis 2 monosaccharides are formed. Example sucrose. सुक्रोज हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व में हुई है तो 2 मोनोसाकराइड्स फॉर्म होता. ओलिगोसाकराइड बोले तो ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव द 3 to 10 साकराइड्स. ओके, एग्जांपल रफिनोज. पॉलीसाकराइड बोले तो मोर देन 10 मोनोसाकराइड्स आर फॉर्म्ड. एग्जांपल क्या है बेटा? स्टार्च, उताई बस. नेक्स्ट वन मोर रीजन इज देयर. शुगर्स आर अगेन क्लासिफाइड into 2 types, reducing sugars, नॉन reducing sugars. ये शुगर्स तो टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करे तो उसको reducing sugars बोलती. एग्जाम्पल्स reducing sugars का एग्जाम्पल्स क्या है बेटा? ग्लूकोज एंड माल्टोज. नेक्स्ट नॉन रिड्यूसिंग एग्जाम्पल, नॉन रिड्यूसिंग बोले तो पहले ये टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं होता, बोले तो नॉट रिड्यूस्ड. ओके, सो दैट इज द सुक्रोज. ओके, नॉन रिड्यूसिंग शुगर एग्जाम्पल सुक्रोज, रिड्यूसिंग शुगर एग्जाम्पल ग्लूकोज. इसी चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो तो डीनेचुरेशन. आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी मैं और एक बार सुनना बोलने की चाह रहा हूँ. सॉरी, लैंग्वेज प्रॉब्लम. आई थिंक ऑलरेडी यू हैव एन आइडिया. ओनली फॉर द सेक ऑफ यू ओनली आई एम टेलिंग इन हिंदी. एक्चुअली माई मदर टंग इज तेलुगु. ओके, डीनेचुरेशन बोले तो क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है बेटा. डीनेचुरेशन बोले तो ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर और लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय हीटिंग लिखना है इधर, मैं भूल गया. ओके, अगर हीट करे तो प्रोटीन का नेचुरल क्वालिटी लॉस होता बेटा, उसको क्या बोलते? डीनेचुरेशन बोलते. ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी by heating is called protein denaturation. Best example, अंडा खाता है ना बेटा, boiled egg. Coagulation of egg white on boiling. Okay, before boiling that egg में एक liquid जैसा समझने के, एक liquid जैसा we can feel like it may be liquid, but after boiling, ओके, व्हेन वी डू दिस बॉयल इट पूरा अंदर पार्ट भी सॉलिड जैसे कन्वर्ट होता. ओके, दैट इज कोएगुलेशन ऑफ एग. नेक्स्ट वन मोर इज अ कर्डिंग ऑफ मिल्क. ओके, सो it is here when denaturation occurs, secondary and tertiary structure of hydrogen bonds are destroyed, but primary structure remains same as it is, and denaturation is reversible and irreversible. తెలుగు పిల్లలు ఒకసారి వినండిరా. డీనేచురేషన్ అంటే వాటి యొక్క న్యాచురల్ యాక్టివిటీని లాస్ అవ్వడం, బయాలజికల్ యాక్టివిటీని లాస్ అయిపోవడం. దేని ద్వారా? హీట్ చేయడం వల్ల. దాన్ని ఏమంటున్నామంటే డీనేచురేషన్ అంటున్నాం. బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్, ఏమి బ్రేక్ చేస్తున్నాం బేట? ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాం. తద్వారా ఏమవుతుంది? బయాలజికల్ యాక్టివిటీ అనేది లాస్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ అంతా హీట్ చేయడం వల్ల జరుగుతుంది. ఓకేనా, దీన్ని ఏమంటున్నాము? డీనేచురేషన్ అంటున్నాము. బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్, లాస్ ఆఫ్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీ బై హీటింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అ ప్రోటీన్ డీనేచురేషన్. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పినాము? ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్డు అనేది డీనేచురేషన్ యొక్క బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తున్నాం. అయితే కోడిగుడ్డు ఉడకబెట్టక ముందుకు, ఎగ్ను ఉడకబెట్టక ముందుకు అందులో లిక్విడ్ అనేది వస్తుంది. ఆమ్లెట్ వేసుకున్నప్పుడు మనం లిక్విడ్ చూసాం, తెలుసు కదా. ఓకేనా, అదే కనుక మనం బాయిల్ చేసినాం అనుకో, అదేమవుతుంది? పూర్తిగా సాలిడిఫై అవుతుంది. ఓకేనా, బాయిల్ చేసిన ఎగ్ని ఆమ్లెట్ వేయలేము, ఎందుకంటే అది లిక్విడ్ కాదు, మొత్తం సాలిడ్ అవుతుంది. అంటే ఇందులో ప్రోటీన్లో ప్రైమరీ స్ట్రక్చరు చేంజ్ కాదు. అంటే ఉడకబెట్టక ముందుకైనా అది ప్రోటీనే, ఉడకబెట్టిన తర్వాత అయినా ప్రోటీనే. బిఫోర్ బాయిలింగ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోటీన్, ఆఫ్టర్ బాయిలింగ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోటీన్. దట్ ఈస్ వై ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ రిमेन సేమ్ యాజ్ इट इज, बट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉयड. बोले तो ये बिफोर बॉइलिंग ये तो लिक्विड जैसे था. ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर है. ओके, सो बट आफ्टर बॉइलिंग ये क्या हो गया? लिक्विड पूरा कैसे कन्वर्ट हो गया बेटा? सॉलिड जैसे कन्वर्ट होएगा. बोले तो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड. ओके, सो दैट ఈజ్ వై. और एक మీకు ఆల్రెడీ మీ క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పిన బేట, ఈ న్యాచురల్గా ఊరి కొడుగులు అంటారు కదా, వాటిని కనుక పెట్ట కింద వేసినట్టయితే, ఐ మీన్
హ్యాండ్ కింద పెట్టినట్టయితే ఎక్కువ హీట్ ఇచ్చేస్తుంది, టెంపరేచర్ ఇస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు దానిలో నుంచి చిన్న కోడిపిల్ల వస్తుంది, అంటే చిక్ బయటకు వస్తుంది. కానీ ఈ ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్డుని తీసుకేస్తే వస్తుందా? రాదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది ఆ బయాలజికల్ యాక్టివిటీ అనేది లాస్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా. సేమ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే, మనం జర్మినేట్ సీడ్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఉడకబెట్టిన సీడ్స్ నుంచి మనకి మొక్కలు రావు. నార్మల్ సీడ్స్ నుంచి అయితే భూమిలో నాటినట్టయితే మొక్కలు వస్తాయి. ఎందుకంటే నార్మల్ సీడ్స్లో బయాలజికల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా. అది ఉడకబెట్టిన వాటిలో బయాలజికల్ యాక్టివిటీ లాస్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ప్రోటీన్స్ యొక్క బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్, లాస్ ఆఫ్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఈ ప్రోటీన్స్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీ లాస్ అవ్వడం ఏమంటున్నాం మనము? డీనాచురేషన్ అంటున్నాం. సింపుల్. ఇంకొకసారి ఏంటంటే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏం ప్రిపేర్ కాలేదు దేవుడా అని అనుకుంటే, ఫస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే క్వశ్చన్ హార్మోన్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ బెటా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. ఈ క్వశ్చన్ దీంతో పాటు ఈ డీనాచురేషన్, డిఫైన్ డీనాచురేషన్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే వైటమిన్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ క్లాస్లో అయితే 30 minutes 50 minutes చెప్పేది, అన్నీ కలిపి 30 minutesలో చెప్పడం కొంచెం ఫాస్ట్గానే ఉంటుంది. సో మీకు తెలుసు, రేపే ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఇంత ఫాస్ట్గా చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మీరు రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ పెట్టారు కాబట్టి సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నా బెటా. प्लीज़ गिव मी योर सपोर्ट एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछो. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करती. ओके, थैंक यू बेटा.